آگے بڑھیں گے، افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے، اور افغانستان کی حالیہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ملا محمد حسن جو ہیں وہ ان کو عبوری وزیر اعظم جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزراء اعظم مقرر کر دیے گئے ہیں۔ کابینہ کی تشکیل ہو گئی ہے، تمام وزراء کے حوالے سے، محکموں کے حوالے سے یہ اعلانات ہو گئے ہیں، اور جو بات ساتھ ساتھ یہ کی جا رہی تھی کہ صرف پشتون جو ہیں وہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ازبک اور تاجک جو ہیں وہ بھی جو طالبان کے اندر موجود ہیں ان کا بھی باقاعدہ حکومت کے اندر رول ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ 2 دن پہلے دیکھ رہے تھے پنشیر میں مکمل طور پر چیزیں کنٹرول ہو گئیں طالبان کی، بغیر کسی جنگ، بغیر کسی لڑائی کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو جو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، خاص طور پر خطے کے بڑے ممالک جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے اور دیگر ممالک ہیں، وہ کس طرح سے کرتے ہیں اور افغانستان کی صورتحال حالیہ کیا بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ اعتراض بہت سارے اٹھ رہے تھے کہ جناب افغان طالبان جو ہیں وہ اب حکومت کریں گے تو مختلف سیگمنٹس کے ہیں اور یہ دیر ہو رہی ہے، تو جنرل صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت بنی ہے اور جو چیزیں اعلانات ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے سٹیبلٹی اب افغانستان میں اگلے آنے والے وقت میں ہے؟ دیکھیے، یہ تو میرے خیال میں وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی کوشش تو ضرور ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے معاملات جو ہیں ملک میں استحکام آئے اور لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہوں، تو یہ تو ان کی کوشش ہوگی، لیکن ان کے اوپر کافی چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے نا، ایک سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اقتصادی اور معاشی حالت جو ہے اس وقت افغانستان کی وہ بہت ہی کمزور ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور باہر کے ممالک ہیں وہ کوئی خاص ان کی مدد کرنے تیار نہیں ہے، خاص طور سے مغربی دنیا تو ان کے ایک طریقے سے خلاف ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پاور کنٹرول کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید چین وغیرہ جو ہے ان کی مدد کریں گے، لیکن وہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کیا واقعی میں چین مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، اور کرے گا تو اس کی کیا قیمت ہوگی۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں جس قسم کی منرلز ہیں ان کی بہت بڑی ویلیو ہے، اگر اس پر چین جو ہے اس میں دلچسپی لے تو ظاہر ہے اس کی عوض میں چین جو ہے ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے یا کوئی لون وغیرہ کے طریقے سے دے سکتا ہے۔ جنرل صاحب، ایک بڑی اور پیچیدہ تو ہیں، لیکن جنرل صاحب ایک پیچیدہ صورتحال یہ بھی اس وقت ہے کہ جتنے بھی اس وقت حکومت میں وزراء یا وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ ہٹ لسٹ پر اس پہ ہیں جو اقوام متحدہ کی ہے، امریکہ میں، وہ سارے وہ تو وہاں پر ان کو مانا ہی نہیں جاتا، تو جب وہاں مغرب میں اور امریکہ میں یہ چیزیں ہیں تو یہ تو چیلنج ان کے لیے ایک اور ہوگا مغرب میں کہ ایک طرف ایک ملک کے سربراہ ہیں، دوسری طرف وہاں ناپسندیدہ شخصیت کے طور پر ہیں، دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے لیے بڑا پرابلم ہے، لیکن میرے خیال میں اگر انہوں نے حالات کو جیسے آپ نے بھی شاید اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ کنٹرول کرتے ہیں اور اندرونی حالات بہتر ہوتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ کی طرف جاتے ہیں جس میں کہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کے مخالف ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے مخالف ہیں سیاسی ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ جو ہے مغربی دنیا جو ہے ان کا رویہ، اس کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو۔ لیکن اگر یہ نہیں کرتے اور وہ پرانی اسٹائل پر حکومت چلاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب قیادت ہے یا طالبان ہے وہ مختلف ہیں جو 20 سال پہلے تھے، اور ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے، ان کی لیڈرشپ نے دنیا دیکھی ہے،
तो हम यही तवक्को कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान जैसे जो दोस्त ममालिक हैं वो बात कह भी रहे हैं कि आपको एक जामे हुकूमत बनानी पड़ेगी जिसमें कि तमाम लोगों को इंक्लूडिंग ऑपोजिशन को भी आपने शामिल करना है। तो ये तमाम जिसको सूचना मिल रहे हैं उससे तो तवक्को यही है कि शायद मामला देखना ये है कि 20 साल पहले वाले तालिबान पिछले 20 दिनों के तालिबान से कदर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, सर पाकिस्तान पर हालात बहुत बदलते हैं, जैसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर कोई तब्दीली होती है उसके असरात हम पर आते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान को बड़ा हालात को देख कर चलना है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अब माजी की निस्बत कदर मुख्तलिफ हालात होंगे, जैसे अफ़गानिस्तान में भी माजी की निस्बत कदर मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही? पहले जो आपकी बात है कि जो वो लोग इक़्तिदार में हैं पूरी हुकूमत में, तो ऐसे लोग भी हैं जो अमेरिका की हिट लिस्ट पे हैं। तो बड़े मजे की बात है, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है खुद अमेरिका की उस हिट लिस्ट पे था कि उसको वीजा भी नहीं मिलता था। तो इसको भी तो हम सामने रखें ना, इन चीजों को भी मद्देनजर रखें। एक बात। दूसरी बात, जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये साबित अब उनको करना है तालिबान को कि क्या वो रवैया अपना चेंज करते हैं नहीं, और अगर वो वैसे ही रवैया अख्तियार करेंगे जिसका इजहार शुरू हो गया है वहाँ पे पिछले 2 दिनों में, खास तौर पे तालीमी इदारों में और तालीम के हवाले से और औरतों के हवाले से और सेहत के मराकज़ के हवाले से, तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तीसरी बात, ये चाइना ने वहाँ पे जो तांबे की कानों में गालिबन वो पहले भी काम कर रहा था, वो वहाँ पे काम करेगा। चाइना का जो सारी सरमायाकारी है वो होगी। और ये एक बात याद रखी जाए कि जो मुमालिक होते हैं उनकी दोस्तियां अपने अपने मफादात के ताबिर होती हैं। जब तक वो मफादात हैं तो फिर दोस्ती चलेगी। मफाद नहीं हो रहा है पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की जो सरहद है इसको इंतहाई मुहतरम समझता हूँ। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो सरहद को बगैर किसी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट के पार करें। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट होते हैं, कुछ कागजात होते हैं, उसके बगैर मैं किसी को यहाँ कबूल करने को तैयार नहीं। ये बड़ी वाज़ेह बात है। मैं उस सरहद को एक परमानेंट हैसियत समझता हूँ। और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि जो वहाँ पे फेंसिंग की गई वो गलत की गई, वो पाकिस्तान दुश्मन है और वो पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के खिलाफ बात करते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, पाकिस्तान को उस हद तक मदद करनी चाहिए जिस हद तक मदद करने में इसका अपना नुकसान ना हो। पाकिस्तान ने मदद की रूस को निकालने के लिए और वो आज तक तबाही हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को हो हाँ वो फौजी हो, ये सोचना चाहिए कि जो फैसले करते हैं कौम को 30 साल तक भुगतना पड़ता है। चौथी बात, हमारा उनके साथ एक जो टर्म है एग्रीमेंट है ट्रेड का, हमें उसका एहतराम करना होगा। जो चीजें यहाँ से जानी हैं उनको जानी चाहिए। और जनरल साहब ने 2 और बहुत इम्पोर्टेंट बातें की हैं, वो है कि वहाँ पे पैसा नहीं है, बैंक खाली है, मनी नहीं है, वैल्यू उनके जो नोट है उसकी वैल्यू न होने के बराबर है। वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत न हो जाए। सितंबर का महीना है, इस महीने में अब गंदम तकरीबन हमारे पास भी खास ही हद तक होती है, हम बाहर से मंगवारे होते हैं और उनके लिए भी गंदम हम ही गालिबन सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ग़िज़ाई किल्लत ना हो और उनके दही इलाकों में कोई मसला ना आ जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पे खुश्क साली है, इसका मतलब वहाँ पे बारिशें ज़्यादा नहीं हुई हैं उन इलाकों में, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अगर ये बातें मुझे समझ आ रही हैं तो उनको भी तो समझ आनी चाहिए, जिनके बारे में जनरल साहब ने इस तवक्को का इजहार किया है कि 20 साल के बाद वो बदल जाएंगे। मेरी दुआ है कि वो बदल जाएं। सही, और यही उन्हीं की बेहतरी है, इसी में अफगान अवाम की बेहतरी है, इसी में इस खित्ते के लोगों की बेहतरी। बिल्कुल, ये खित्ते के हवाले से जो है वो बड़ा अहम है कि उनका रवैया उसी तरह से तब्दील हो तो चीज़ें भी बेहतर हो सकती। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।